그녀 역시 6년 전 큰 위기를 겪었다고 합니다. Hi, my name is Christina Navarro. I'm a health and wellness consultant, as well as I have an arts background as well. 40대 초반 갑작스럽게 체중이 빠지면서 발진을 비롯한 이상 증세들이 찾아왔다는데요. I had a lot of abdominal pain and bloating and a lot of discomfort in my digestive area, and it was just giving me pain every day and just I was feeling uncomfortable. 극심한 복통의 원인은 바로 궤양성 대장염. 대장 점막에 궤양이 생겨 통증과 혈변 등을 유발하는 염증성 장질환이죠. Well, when I went to the doctor, I told them that my brother had colon cancer. And so they said, well, you need to get a checkup also. Because if this runs in your family, then you have to take these preventative measures to make sure that you don't get colon cancer. 당시 친오빠가 대장암으로 투병 중이었기에 매 순간 불안한 마음이 컸다고 합니다. I was starting to be afraid of what I could eat or, going out with friends, and I was always uncomfortable. And so I really didn't know what was wrong until I saw the doctor. 장 질환은 혈관과 다른 장기까지 합병증을 유발할 수가 있어 그녀는 장 건강 회복에 집중했다고 합니다. That was absolutely the turning point for me to change my lifestyle because I was just had so much discomfort that I couldn't really do anything. I couldn't really enjoy myself. 힘든 시간을 이겨내고 건강한 일상을 되찾은 크리스티나. 그 비결은 무엇이었을까요? 가장 먼저 무너진 장 속 환경을 개선하기 위해 식이요법을 병행했다고 합니다. Well, after doing a lot of research to figure out what was best for me and my intestine health, because as we know, the gut health is related to many other health issues, I turned myself on to a wonderful product that I would love to show you on the show, and it's the power of superfood. 그녀가 가장 신경 쓰는 건 대장에 자극을 주지 않는 식단인데요. 염증을 악화시키는 붉은 육류 대신 다양한 색깔의 채소와 적당한 탄수화물, 그리고 발효 절임까지. 엔젤 헤어 파스타가 완성되었습니다. 그리고 또 하나, 대장암 가족력이 있다 보니 보다 적극적으로 관리하기 위해 꾸준히 챙기는 것이 있다고 합니다. 연한 갈색 빛깔의 가루, 이것은 무엇일까요? Almost forgot my Gen Probiotics. 반복적으로 장 속 염증들이 재발되면서 면역력까지 떨어져 힘든 시간을 보냈다는 크리스티나. 이후 운동과 함께 식단 관리, 젠 유산균 섭취를 병행하면서 서서히 크고 작은 변화들이 찾아왔다고 합니다. Delicious. Gen Probiotics is really great for gut health, and it was recommended to me by my doctor for anti-cancer and also great for the immune system. 자신의 증상에 맞춰 유산균을 선택하는 것이 중요하다고 말하는 그녀. Oh, it's great. I mean, it's much easier to go to the bathroom. I don't have inflammation. I don't have any pain in my stomach, and I have more energy than ever. Did you get like a checkup recently? I did. I just recently went to the doctor, and she said my intestinal health was great. 힘든 시간을 극복하고 장 건강을 통해 건강하고 활력 넘치는 중년을 보내고 있는 크리스티나. 그녀가 도움을 받았다는 젠 유산균은 어떤 유산균일까요? So Gen Probiotics is a special strain of lactic acid probiotics, which is extracted from two genes or two strains. One is the Gen 3013 and the other one is MG731 strain. And they have an enhanced function, anti-cancer, and strengthening the immune system. 우리의 장에는 인체 내 면역세포의 70%가 집중되어 있는데요. 이 면역세포들이 세균과 바이러스 등을 막고 암세포의 증식까지 막는 기능을 합니다. 면역세포가 군인이라면 장 속 유익균은 면역세포를 컨트롤하는 사령관으로 불리죠. So
It has its effect on cancer cells. So cancer cells divide differently than regular healthy cells, and they can actually move around and proliferate even if they damage. They have a high mobility. So what's happening with the Gen probiotic, first of all, it prevents them from moving around. It kind of mobilizes them. So they cannot move, they cannot metastase. And so if metastasis already happened in the body, it will freeze it dead in tracks. So it cannot grow any further. And additionally, it prevents the metastasis. 실제 한 연구에서 종양을 가진 실험자에게 젠 3013 균주를 투여하자 종양 성장을 지연 또는 억제하는 데 도움을 주는 것으로 보고됐습니다. 인체의 면역을 조절해 암 예방에 도움을 주는 젠 유산균. 1세대 암 치료제인 화학 항암제는 각종 부작용에 대한 문제를 해결할 수 없었고 이를 보완하는 표적 항암제는 치료 효과가 길지 않다는 한계가 있었죠. 그래서 최근에는 면역세포가 선택적으로 암세포만을 공격하도록 유도하는 3세대 면역 항암제가 연구 중에 있는데요. 젠 3013과 MG731 균주는 현재 면역 항암제 연구에 활용되고 있는 유익균입니다. 암세포의 이동 통로이자 염증성 질환을 유발하는 신생혈관. 장내 좋은 균은 신생혈관을 억제해 염증 개선에 도움을 준다는데요. 젠 유산균 속 MG731 균주는 항염, 항균 작용이 있어 활성산소를 감소시키는 데 도움을 준다고 알려져 있습니다. 장 건강이 면역 기능을 활성화해 전신 건강에 영향을 미친다는 사실이 밝혀지면서 미국의 주요 언론에서도 장내 미생물의 중요성에 대해 집중 보도하고 있습니다. 그로 인해 유산균이 가진 다양한 가치와 기능들이 재조명되고 있는데요. 최근 6년 사이 미국의 대장암 발병률은 매년 감소 추세로 접어들면서 건강한 변화가 찾아오고 있습니다. 지금은 주변 사람들이 저한테 환자 같다 보이지 않는다고 말하거든요. 그래도 마음 한켠으로는 많이 조심을 하는 편이에요. 워낙에 한번 걸렸던 사람은 재발 확률이 높기 때문에. 건강해 보이는 민정 씨에게 어떤 일이 있었던 걸까요? 바쁜 업무 시간을 쪼개 틈틈이 향한다는 운동센터. 그녀가 다시 일어서기까지 가장 큰 힘이 되어준 건 바로 장 건강이었다는데요. 지금도 철저히 관리 중이랍니다. 9년 전 예고 없이 찾아온 암 판정. 조금 몸에 약간 신호가 조금씩은 왔었는데요. 갑자기 추워진다든가 기운이 쫙 빠진다든가 그리고 막 밤 2시 됐는데 새벽에 막 화장실을 가고 싶은 거예요. 그래서 좀 약간 이상하다고는 생각을 했었는데 대장암이 발견되었을 당시 종양의 크기는 무려 2cm에 달했습니다. 대장 점막에 생긴 선종성 용종이 암으로 진행되는 대장암은 한국인 여성에게는 3번째로 흔한 암이죠. 민정 씨의 경우 대장의 윗부분인 결장에 암이 발생한 경우로 종양과 결장 일부를 절제한 후 남은 부위를 연결하는 큰 수술이 진행됐습니다. 순간 너무너무 눈물이 쫙 흐르는 거예요. 순간 너무 지금까지 고생하면서 살았는데 갑자기 무슨 날벼락도 아니고 무슨 암이라고 하니까 일도 못하잖아요. 왜 하필 날까? 그런 생각이 잠깐 들더라고요. 아이들 키우고 일을 병행하며 누구보다 열심히 달려왔던 민정 씨. 암 수술 후 힘든 항암 치료를 견뎌내며 삶에 대한 절망감도 컸다는데요. 하지만 엄마는 강했습니다. 대장암 수술에서 20%에서 50%는 재발이 발생하고 대장암은 암으로 진행되기 전까지 증상이 거의 없어 예방과 관리가 중요한데요. 대장암은 평소 식습관과 연관성이 높은 암인데요. 그게 가장 후회가 된다고 합니다. 식습관이 조금 덜 좋았어요. 일하다 보면은 좀 늦춰질 수도 있고, 그리고 또 제가 좋아하는 음식이 밀가루 종류, 떡 종류, 튀김 종류를 좀 좋아했거든요. 그러니까 야채는 좀 뒤로 하는 편이었는데 음식에서 많이 그 문제가 발생하지 않았을까 이런 생각을 했어요. 자연의 향이 가득한 건강밥상. 잘 먹는 것만큼 잘 비우는 것에 대한 신념이 더 확실해졌다고 합니다.
그때 누군가가 찾아온 것 같죠? 어서 와. 그 수술하고서 그 예전처럼 많이 그 먹지 못하다 보니까 힘도 없고 낯빛도 굉장히 안 좋았거든요. 근데 오늘 오랜만에 보니까 활력도 넘치고 얼굴빛도 너무 좋아서요. 너무 기뻐요. 암 수술 후 민정 씨는 면역력 관리에 많은 노력을 쏟는다는데요. 그래서 신경 써서 챙기는 것이 있답니다. 이거요, 젠 유산균이라고 하는데요. 네, 암에 걸린 사람들은 재발 확률이 높잖아요. 면역력도 올려주고 도움이 된다고 해서 열심히 챙겨 먹고 있어요. 암을 이겨낸 후 장 건강의 중요성을 누구보다 절실히 느꼈다는 민정 씨. 지금은 재발을 막고 면역 강화를 위해 운동과 함께 꾸준히 챙긴다고 합니다. 밝아서 좋아 보이네. 건강해 보이지 되게. 사람들이 다 건강해졌다고 얘기해, 주변 사람들이. 제가 느끼기에는요, 면역력이 많이 높아진 것 같고요. 그리고 이제 화장실 가는 문제도 많이 좋아진 것 같아요. 그리고 몸도 많이 부었었는데 예전에는 손이 이렇게 잘 안 구부러졌었거든요. 근데 지금은 붓기도 많이 빠진 것 같고 도움이 많이 되고 있는 것 같아서 좋아요. 젠 유산균은 감염이나 외상 또 폐혈증과 같은 이런 만성 또는 급성 염증 반응 시에도 이 면역세포에서 분비하는 사이토카인을 억제해서 항염 작용에 도움을 준다는 연구 결과가 있습니다. 논문에서도 MG731 균주가 비정상적인 세포를 사멸하고 면역세포의 활성화에 도움을 주는 것으로 보고된 바 있습니다. 유산균은 장까지 얼마나 살아가는가 하는 생존력과 장에 얼마나 잘 달라붙는가 하는 부착력이 중요한데요. 젠 유산균은 장내 높은 산성에서도 생존력을 지니고 있고요. 또 장내 부착성이 우수하며 장내 적응성도 높아 과민성 대장 증후군 등 장 관련 질환 개선과 예방에도 도움이 될 수 있습니다. 연구 결과에서도 장 세포에서 70% 이상의 부착률을 보였으며 대장에서도 안정적으로 적응한 것으로 확인됐습니다.